Hi friends, thanks for watching this video. Please like and subscribe this video if you like it. As we all know, communication skills are very important nowadays. And at the most, spoken communication is very important. So first step, anyway, we all know grammar and we all know how to speak. But most of the time, we don't use proper vocabulary. So I would like to provide you more vocabulary so that you can improve your communication skills so that you can easily speak wherever you want and whenever you want. So that is the reason I started these classes. Today is the my first class. So try to watch all vocabularies so that you can improve. So I will explain each vocabulary and the Telugu meaning, and as well as I will provide you one sentence by using that word so that you can easily understand each word and you can come up with your own sentences. So I'm requesting you go through this entire video so that you can learn more vocabulary. We all know vocabulary means different words. Even we know so much words, but sometimes we don't use them whenever we want to use them. So that is the reason we have to practice words and we have to remember and we must know Telugu meaning of each English word. If we know and if we practice and if we try to use vocabulary in day to day life and as well as whenever we get chance, we have to use those words by keeping them into different sentences so that we can easily improve our communication skills. That is the reason I started these classes so that you and everyone whoever watch this video can improve their wording power so that they can easily speak. So let me start with the first word that is called abundance. Abundance means samruddhiga undadam. So usually we try to by heart words, but as long as we try to by heart words, that time we may use that particular word. But longer duration, we cannot use those words because we may forget. So that what we have to do, we must know Telugu meaning of each word and as well as we must use those words in some sentence. When we form any sentence using particular word, we may remember them and we may use in our day-to-day conversation. So here first word is abundance. Abundance means samruddhiga undadam. So we will see one sentence with that word. The rivers contain fish in abundance. అంటే రివర్స్ లో సమృద్ధిగా ఫిషెస్ ఉన్నాయి. సో దట్ ఇయర్ అబండెన్స్ మీన్స్ సమృద్ధిగా ఉండడం. The rivers contain fish in abundance. So remember this sentence and remember this word. So abundance means సమృద్ధిగా ఉండడం అంటే ఎక్కువగా ఉండడం. The rivers contain fish in abundance అంటే రివర్లో ఫిషెస్ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి అంటే సమృద్ధిగా ఉన్నాయి. Now moving on to the next word, that is abuse. Abuse అంటే తిట్టడం, దుర్వినియోగం చేయడం, చాలా మీనింగ్స్ వస్తాయి. సో ఒక సెంటెన్స్, టేక్ వన్ సెంటెన్స్, దట్ ఈస్ అన్ అబ్యూజ్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఫండ్స్. అంటే ఇక్కడ పబ్లిక్ ఫండ్స్ ని దుర్వినియోగం చేయడం. అన్ అబ్యూజ్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఫండ్స్ ని దుర్వినియోగం చేయడం. Now moving on to the next one, that is acceptance అంటే అంగీకారం. You must wait for acceptance into the village అంటే some acceptance కోసం నువ్వు వెయిట్ చేయాలి to enter into the village. So here sentence is you must wait for acceptance into the village.
Acceptance means అంగీకారం. Here you try to look at the usage of the each word. You must wait for acceptance into the village. Acceptance అంటే అంగీకారం. Next word is accommodation. Accommodation means వసతి. వసతి means మనకు తెలుసు, ఎక్కడైనా హోటల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏదైనా టూరిస్ట్ ప్లేస్కి వెళ్ళినప్పుడు వసతి కావాలనుకోవడం. సో అకామిడేషన్ మీన్స్ వసతి. ది గవర్నమెంట్ విల్ ప్రొవైడ్ టెంపరరీ అకామిడేషన్ అంటే గవర్నమెంట్ విల్ ప్రొవైడ్ యూ అకామిడేషన్ టెంపరరీలీ. ఇక్కడ అకామిడేషన్ అంటే వసతి దొరకడం. నెక్స్ట్ వర్డ్ అకాంప్లిష్మెంట్. అకాంప్లిష్మెంట్ అంటే సాధించడానికి ఒక సెంటెన్స్, ది రిడక్షన్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ వాజ్ ఏ రిమార్కబుల్ అకాంప్లిష్మెంట్స్. మనకు తెలుసు ఇన్ఫ్లేషన్ ఎంత పెరుగుతుందో, ఆ ఇన్ఫ్లేషన్ ని తగ్గించడం అనేది ఒక రిమార్కబుల్ అకాంప్లిష్మెంట్ అంటే సాధించడం. అకాంప్లిష్మెంట్ మీన్స్ సాధించడం, సాఫల్యం. సో మీనింగ్స్ డిఫరెంట్ ఉన్నా మనకి అకాంప్లిష్మెంట్ అంటే సాధించడం, సాఫల్యం. ది రిడక్షన్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ వాజ్ ఏ రిమార్కబుల్ అకాంప్లిష్మెంట్ అంటే అది ఒక గొప్ప సాధించడం అట్లాంటిది. నెక్స్ట్ వన్ ఎక్విజేషన్. ఎక్విజేషన్ మీన్స్ నిందారోపణ అంటే నిందించడం. ఇన్వెస్టిగేటర్స్ హ్యావ్ మేడ్ సారీ ఫర్ స్మాల్ డిస్టర్బెన్స్. ఎక్విజేషన్ మీన్స్ నిందారోపణ అంటే నిందించడం. ఇన్వెస్టిగేటర్స్ హ్యావ్ మేడ్ ఎక్విజేషన్స్ ఆఫ్ కరప్షన్ అగెన్స్ట్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ఫార్మర్ అఫీషియల్స్ అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ నిందించడం. ఇన్వెస్టిగేటర్స్ ఫార్మర్ అఫీషియల్ మీద కరప్షన్ ఉన్నట్టు నిందారోపణ చేశారు. సో ఎక్విజేషన్ మీన్స్ నిందించడం, నిందారోపణ. నెక్స్ట్ వన్ అచీవ్మెంట్. అచీవ్మెంట్ అంటే విజయం, సాధించడం. గెటింగ్ మై డిగ్రీ వాజ్ ఏ గ్రేట్ అచీవ్మెంట్ అంటే అతనికి అదొక విజయం. డిగ్రీ 4 years 3 years బాగా చదివి ఒక సర్టిఫికేట్ వచ్చినప్పుడు అదొక అచీవ్మెంట్, అది సాధించాడు, విజయం. గెటింగ్ మై డిగ్రీ వాజ్ ఏ గ్రేట్ అచీవ్మెంట్. అచీవ్మెంట్ మీన్స్ విజయం. నెక్స్ట్ వన్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్. అక్నాలెడ్జ్మెంట్ మీన్స్ అంగీకారం తెలపడం. ఇక్కడ ఈ డిడ్ నాట్ ఈవెన్ రిసీవ్ అన్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఆఫ్ హిస్ అప్లికేషన్. అతను అప్లికేషన్ సబ్మిట్ చేశాడు, కాకపోతే అక్నాలెడ్జ్మెంట్ రాలేదు అంటే అతని నుండి రిప్లై రాలేదు అనేది మీనింగ్. అక్నాలెడ్జ్మెంట్ మీన్స్ అంగీకారం రాలేదు. ఈ డిడ్ నాట్ ఈవెన్ రిసీవ్ అన్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఆఫ్ హిస్ అప్లికేషన్. అప్లికేషన్ సబ్మిట్ చేశాడు అయినా అంగీకారం రాలేదు. సో అక్నాలెడ్జ్మెంట్ మీన్స్ అంగీకారం. అడ్మినిస్ట్రేషన్ మీన్స్ పరిపాలన. ఈ ఓవర్సీస్ ది అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ అఫైర్స్ అంటే పబ్లిక్ అఫైర్స్ అనే డొమైన్ ని అతను పరిపాలిస్తాడు. సో అడ్మినిస్ట్రేషన్ మీన్స్ పరిపాలించడం, పరిపాలన. ఈ ఓవర్సీస్ ది అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ అఫైర్స్ అంటే పబ్లిక్ అఫైర్స్ అనే డిపార్ట్మెంట్ ని అతను పరిపాలిస్తుంటాడు, చూస్తుంటాడు. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. అడ్మినిస్ట్రేటర్ మీన్స్ పరిపాలించేవాడు. ఇట్ ఈస్ టైమ్ టు అపాయింట్ అన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఫర్ ది ఫ్యామిలీ ఎస్టేట్. అతను ఒక ఫ్యామిలీ ఎస్టేట్ ఉంది, ఆ ఫ్యామిలీ ఎస్టేట్ ను చూసుకోవడానికి పరిపాలకుని నియమించాలి. ఇట్ ఈస్ టైమ్ టు అపాయింట్ అన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఫర్ ది ఫ్యామిలీ ఎస్టేట్. సో అడ్మినిస్ట్రేటర్ మీన్స్ పరిపాలకుడు, పరిపాలించేవాడు. సో ఇట్ ఈస్ టైమ్ టు అపాయింట్ అన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఫర్ ది ఫ్యామిలీ ఎస్టేట్. మీరు ఇక్కడ బాగా గమనించవలసింది హౌ టు యూజ్ ద వర్డ్. So I'm providing you a sentence, so try to look at the sentence and try to understand so that you can easily understand each word. Here administrator means పరిపాలకుడు, పరిపాలించేవాడు. It is time to appoint an administrator for the family estate. Next one is admiration. అడ్మిరేషన్ మీన్స్ అభిమానించడం. మనకి క్రికెటర్ సచిన్ టెండూల్కర్ అంటే ఇష్టం, సో అతన్ని అభిమానిస్తాం. సో ఐ హ్యావ్ ది గ్రేటెస్ట్ అడ్మిరేషన్ ఫర్ ఆల్ దోస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ది ప్రాజెక్ట్. ఎవరెవరైతే ప్రాజెక్ట్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యారో వాళ్ళందరంటే నాకు అభిమానం. ఐ హ్యావ్ ది గ్రేటెస్ట్ అడ్మిరేషన్ ఫర్ ఆల్ దోస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ది ప్రాజెక్ట్ అంటే అభిమానం చూపడం. admiration means abhimanam. Next one, adolescence, which means kaumara dasa అంటే
యూత్, అప్పుడే గ్రోయింగ్ చిల్డ్రన్. సో దాన్ని కౌమార దశ అంటారు. అడోలసెన్స్, దట్ మీన్స్ యవ్వనం. యవ్వనం అడోలసెన్స్ అంటారు. దాన్ని కౌమార దశ, యవ్వనం. ఫిజికల్ చేంజెస్ అక్కర్ వెన్ ఏ చైల్డ్ రీచెస్ అడోలసెన్స్. అంటే ఫిజికల్ చేంజెస్ చిల్డ్రన్లో స్లోగా గ్రో అవుతున్నప్పుడు వాళ్ళకి వస్తాయి. సో ఇట్ హియర్ అడోలసెన్స్ మీన్స్ యవ్వనం, కౌమార దశ. అడాప్షన్, అడాప్షన్ మీన్స్ దత్తత తీసుకోవడం. ది నెంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ అవైలబుల్ ఫర్ అడాప్షన్ యాజ్ ఫాలెన్. అడాప్షన్, అడాప్షన్ అంటే దత్తత, దత్తత తీసుకోవడం. నెంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ అవైలబుల్ ఫర్ అడాప్షన్ యాజ్ ఫాలెన్. చిల్డ్రన్ ని దత్తత తీసుకోవడం అది రిడ్యూస్ అయ్యింది. అంటే ముందంతా బాగా ఎక్కువ ఉండేది, ఇప్పుడు చిల్డ్రన్ తగ్గారు దత్తత తీసుకోవడానికి. సో ఇయర్ అడాప్షన్, అడాప్షన్ మీన్స్ దత్తత. అడల్ట్రేషన్, అడల్ట్రేషన్ మీన్స్ కల్తీ, కల్తీ చేయడం. He was charged with 1 count of misbranding and adulteration of a drug. డ్రగ్ అని అడల్ట్రేషన్ అంటే కల్తీ చేయడం చేశాడు కాబట్టి అతని మీద ఛార్జెస్ పడ్డాయి. సో హియర్ అడల్ట్రేషన్, అడల్ట్రేషన్ మీన్స్ కల్తీ, కల్తీ చేయడం. He was charged with 1 count of misbranding and adulteration of a drug. డ్రగ్ అని కల్తీ చేశాడనే ఛార్జెస్ అతని మీద పడ్డాయి. సో హియర్ అడల్ట్రేషన్ మీన్స్ కల్తీ. అడ్వాన్స్మెంట్, అడ్వాన్స్మెంట్స్ మీన్ పురోగతి సాధించడం. దేర్ లైఫ్స్ వేర్ డివోటెడ్ టు ది అడ్వాన్స్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్. సైన్స్ని ఇంకా ఇంప్రూవ్ చెయ్యాలనే కుతూహలం, అంటే ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళాలి అనే తాపత్రయం ఉంది వాళ్ళకి. సో వాళ్ళ లైఫ్స్ మొత్తం ఆ సైన్స్ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి డివోటెడ్ అయ్యింది. సో ఇయర్ అడ్వాన్స్మెంట్ మీన్స్ పురోగతి, పురోగతి, అడ్వాన్స్మెంట్, పురోగతి. నెక్స్ట్ వన్ అడ్వెంచర్. అడ్వెంచర్ మీన్స్ సాహసం, సాహసం అంటే చాలా మందికి ఇష్టం ఉంటుంది అడ్వెంచర్ చేయడం, ట్రెక్కింగ్ చేయడం. సో హియర్ అడ్వెంచర్ మీన్స్ సాహసం. షీ ట్రావెల్ ది వరల్డ్ ఇన్ సర్చ్ ఆఫ్ అడ్వెంచర్. అడ్వెంచర్ సాహసాల కోసం ఆమె వరల్డ్ మొత్తం ట్రావెల్ చేసింది. సో హియర్ అడ్వెంచర్, అడ్వెంచర్ మీన్స్ సాహసం. అడ్వర్సరీ, విరోధి, అడ్వర్సరీ, విరోధి. He had to compete against his old adversary. Adversary means విరోధి, శత్రువు. శత్రువుతో కంపీట్ చేయాల్సి వచ్చింది. సో adversary means విరోధి, శత్రువు. నెక్స్ట్ వన్ adversity. Adversity means ప్రతికూలత, difficult times. సో adversity, ప్రతికూలత. They gave advice on how to succeed in the face of adversity. డిఫికల్ట్ టైమ్స్లో, ప్రతికూలత టైంలో ఎలా సాధించాలి అనే అడ్వైజ్ వాళ్ళు ఇచ్చారు. సో హియర్ అడ్వర్సిటీ మీన్స్ ప్రతికూలత, డిఫికల్ట్ టైమ్స్. మీకు ఈ వీడియో కానీ నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ సో దట్ ఇట్ విల్ బి షేర్డ్ టు ద మల్టిపుల్ పీపుల్. సో ఎవ్రీవన్ కెన్ లెర్న్ అండ్ దే కెన్ ఇంప్రూవ్ దేర్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. సో హియర్ అడ్వర్సిటీ, అడ్వర్సిటీ మీన్స్ ప్రతికూలత. అడ్వైజ్, అడ్వైజ్ మీన్స్ సలహా, సలహా ఇవ్వడం. He took my advice and put his house up for sale. అడ్వైజ్ మీన్స్ సలహా, సలహా తీసుకోవడం, సలహా ఇవ్వడం. He took my advice, అతను నా అడ్వైస్ తీసుకున్నాడు. సో అడ్వైజ్ మీన్స్ సలహా, సలహా ఇవ్వడం, తీసుకోవడం. అడ్వైజర్, అడ్వైజర్ మీన్స్ సలహాదారు. సలహాదారు మీన్స్ ఈ స్టార్టెడ్ యాజ్ ఏ లీగల్ అడ్వైజర్ టు ది కంపెనీ. అతను సలహాదారులుగా అతని జాబ్ని స్టార్ట్ చేశాడు ఫర్ దట్ కంపెనీ. సో హియర్ అడ్వైజర్, అడ్వైజర్ మీన్స్ సలహాదారు. సో అడ్వైజర్, సలహాదారు, సలహాలు ఇచ్చేవాడు, అడ్వైజర్. 1 minute. So I think this video is very much helpful for you. If you like this video, please like and subscribe so that it will boost my confidence level, so that I can create more videos and it will reach you and you can improve your communication skills with free of cost. Coming to the next board, affair. Affair ante వ్యవహారాలు, వ్యవహారం. ది గవర్నమెంట్ యాజ్ మిస్హ్యాండిల్ ది హోల్ అఫేర్ అంటే ఒక వ్యవహారం,
ఆ వ్యవహారాన్ని మొత్తాన్ని మిస్హ్యాండిల్ చేసింది. సో అఫైర్ మీన్స్ వ్యవహారం, సమ్ పర్టిక్యులర్ వ్యవహారం. సో అఫైర్ మీన్స్ వ్యవహారం. అఫెక్షన్, అఫెక్షన్ మీన్స్ అభిమానం. ఐ హ్యావ్ అన్ అఫెక్షన్ ఫర్ దెమ్, వాళ్ళంటే నాకు అభిమానం. అఫెక్షన్, అఫెక్షన్ మీన్స్ అభిమానం. చాలా మందికి అభిమానం ఉంటుంది వేరే వాళ్ళంటే. సో అఫెక్షన్, అఫెక్షన్ మీన్స్ అభిమానం. ఎజెండా, ఎజెండా మీన్స్ వి ఆల్ నో, కార్యక్రమ పట్టిక. ఒక ఎజెండా ఉంది మనకి అంటాం. ది ఫస్ట్ ఐటమ్ ఆన్ ది ఎజెండా ఈజ్ ది ఆఫీస్ పార్టీ. మనం ఏదైనా చేయాలనుకుంటున్నాం, దాంట్లో ఫస్ట్ ఐటమ్ ఇన్ ది ఎజెండా ఈజ్ ది ఆఫీస్ పార్టీ. సో కార్యక్రమ పట్టిక. వాట్ ఈజ్ మై ఎజెండా, వాట్ ఈజ్ మై షెడ్యూల్, ఆ టైపులో ఎజెండా మీన్స్ కార్యక్రమ పట్టిక, ఎజెండా. అగ్రెషన్, అగ్రెషన్ మీన్స్ దూకుడు. చాలా మందికి దూకుడు స్వభావం ఉంటుంది. సో దట్ ఇస్ కాల్డ్ అగ్రెషన్. ఈ నీడ్స్ టు వర్క్ త్రూ ఇస్ అగ్రెషన్. సపోజ్ ఒక పర్సన్ చాలా అగ్రెసివ్గా ఉంటాడు. సో ఈ నీడ్స్ టు వర్క్ త్రూ ఈజ్ అగ్రెషన్ అంటే ఆ దూకుడు స్వభావాన్ని తక్కువ చేసుకునే కార్యక్రమంలో అతను ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఈ నీడ్స్ టు వర్క్ త్రూ ద అగ్రెషన్. అగ్రెషన్ మీన్స్ దూకుడు, దూకుడు స్వభావము. I think you all understood, you all learnt some vocabulary, some words. So we will look at one thing.